يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رحمت عالم معراج वाली दो आलम में आए सवेरे सवेरे अल्लाहुम्मा صل على सय्यिदना मौलाना मुहम्मद وعلى آل سيدنا مولانا محمد शम्स कमर जिन पे कुर्बान जाए हुराने जन्नत में पलके बिछाए शम्स कमर जिन पे कुर्बान जाए हुराने जन्नत में पलके बिछाए वही नूर अतहर घर आमिना की तशरीफ लाए सवेरे सवेरे اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد मुबारक हो तुमको ऐ दाए हलीमा तेरे घर में आए नबियों की सुल्तान मुबारक हो तुमको ऐ दाए हलीमा तेरे घर में आए नबियों के सुल्तान फिदा आज जिन पर हुरो मलाइक तेरे घर में आए सवेरे सवेरे अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद سيدنا यतीमों को जिसने गले से लगाया परेशान उम्मतों
पैदाए हलीमा तेरे घर में आए नबियों के सुल्तान फिदा आज दिल पर हूरो मलाइक तेरे घर में आए सवेरे सवेरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद यतीमों को जिसने गले से लगाया परेशान उम्मतों को गम से छुड़ाया उम्मत की खातिर दुआ कर रहे थे आंसू बहाए सवेरे सवेरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वलाले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद लम्मा अराद अल्लाह ताला खलक़ मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी बतन आमिनतल लैलत अव्वल रजब वकानत लैलत जुमअतिन अमर अल्लाह ताला फी तिलकल लैलत रिज़वाना खाज़िनल जनानी أن يفتح الفردوس ونادى مناد في السماوات والأرض ألا إن النور المخزون المكنون الذي يكون منه النبي الهادي بلغ الله جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ولما مر من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجل عنه سدا حضرت أمه ليلة مولوده آسية ومريم في نسوة من الحزيرة القدسية فآخذها المخاض فولدت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كالبدر المنير نورا يتلألأ حسنا يا نبي سلام चाँद सा मुखड़ा तुम्हारा जल्द देखला दे ए खुदा दर बदर फिरता हमारा दिखा दे ए नबी प्यारा या नबी सलाम
पर हक ने पुकारा, सच पैगंबर है हमारा, सलावतुल्लाह अलैका या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। गिरने वालों को संभालो, मरने वालों को बचा लो, क़ैद से हमको छोड़ा लो, अब मदीने में बुला लो या नबी, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। कहती है हलीमा दाई, क्या खुश नसीब हमारी, दूध अहमद को पिलाई, क्या नसीब है हमारी, या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, भूल न जाना रोज क़यामत, हम हैं ख़्वाहाने शफ़ाअत, हमको भी करम फरमाना, बेक़रार ये है दिल दीवाना, या नबी, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका या रब्बी सल्लि व सल्लिम। اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين। رب العالمين الله আমরা গুনাহগার বান্দা বান্দি আপনার মুতাবারক দরবারে হাত তুলেছি মাবুদ, মেহেরবানি করে কবুল করে নেবেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ রব্বুল আলামিন, এই জিকিরের মজলিসে আপনার বান্দা বান্দি হাজির হয়েছেন মাবুদ, মেহেরবানি করে কবুল করে নেবেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, যেমন জিকির করলে আপনি কবুল করেন, সেই জিকির আমাদের দ্বারা করিয়ে নেবেন আল্লাহ। মওত পর্যন্ত জিকিরুল্লাহর উপরে কায়েম থাকার তৌফিক দান করবেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, আমাদের এই জিকিরের মজলিসকে আমাদের সকলের জন্য নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দেবেন আল্লাহ। দয়াল নবী হাবিবুল্লাহ হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার শরীফে এই সওয়াবের নজরানা পৌঁছে দেবেন আল্লাহ। तमाम আসহাবে কিরাম, শুহাদায়ে ইমাম,
खुलाफाए राशिदीन उम्महातुल मोमिनीन हजरत दिगर अरवाह पाक के सवाब पहुंचे देवें अल्लाह ताबीईन तबा ताबीईन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन आइम्माए मुज्तहिदीन कुल मुसल्लिफीन किराम आइम्माए तरीक़त हजरत दिगर अरवाह पाक के सवाब पहुंचे देवें अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह हमारे पाक ज़िक्र मजलिस के अल्लाह पे कबूल कर लेवें अल्लाह रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा जअल आखिरा कलामिना इंदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह প্রত্যেক বছরের ন্যায় এই জলসার মজলিস আল্লাহ পাক আমাদেরকে করিয়েছেন অল্প কিছুক্ষণ আপনাদের সকলকে নিয়ে একটু জিকির ও দোয়ার মজলিস কায়েম করা হবে যারা ঘোরাফেরা করছেন বেকার ঘোরাফেরা না করে পাক মজলিসে আসুন এই মজলিসের বরকত এই মজলিসের বৈশিষ্ট্য এই মজলিসের সম্মান অনেক আল্লাহ রাসূল দিন দুনিয়ার বাদশা সৈয়দনা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাচ্ছেন লা ইয়াকুদু কওমুন ইয়াযকুরুনাল্লাহা ইল্লা হাফাতহুমুল মালাইকাতু ওয়া গাশিয়াতুহুমুর রাহমা ইলা আখিরিল হাদিস রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে জায়গায় আল্লাহ পাকের জিকির আজকার করা হয় লা ইয়াকুদু কওমুন ইয়াযকুরুনাল্লাহা ইল্লা হাফাতহুমুল মালাইকাতু ওয়া গাশিয়াতুহুমুর রাহমা সেই জায়গাটাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার রহমতি ফেরেশতা দিয়ে ওই জায়গাটাকে আল্লাহ পাক ঘিরে ফেলেন আল্লাহ পাকের রহমতি ফেরেশতা দিয়ে ওই জায়গাটা ঘিরে ফেলেন আর যতক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকির আজকার চলতে থাকে আল্লাহ পাকের খাস রহমত সেখানে নাযিল হতে থাকে তো সেই রকম একটা সম্মানজনক মজলিসে আমরা সকলে হাজির হয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন আমাদের আখিরাতকে ভালো করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের খুশনুদি আল্লাহ পাকের রেজামন্দি আমরা হাসিল করতে পারি সেই সুযোগ আল্লাহ পাক আমাদেরকে করে দিয়েছেন এই সুযোগ না হারিয়ে এই পাক মজলিসে সকলে চলে আসুন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ওমান আ'রাদা আন যিকরি ফাইন্না লাহু মাঈশাতান দানকা ওয়া নাহশুরুহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি আ'মা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন যে ব্যক্তি যে মানুষ আল্লাহ পাকের জিকির থেকে গাফিল থাকে দূরে থাকে আল্লাহ পাকের জিকিরের মধ্যে অংশগ্রহণ করে না আল্লাহ পাকের জিকির আজকার করে না আল্লাহ পাক এক কথায় আল্লাহ পাকের জিকির থেকে যারা গাফিল থাকে সেই সমস্ত মানুষদের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুটি শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন একটা হলো এই পৃথিবীতে আর একটা হলো আখিরাতে আল্লাহ পাক বলেন ওয়ামান আ'রাদা আন যিকরি ফাইন্না লাহু মাঈশাতান দানকা যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের জিকির থেকে গাফিল থাকে তার দুনিয়াবি জিন্দেগিটা দুনিয়ার জীবনটা হয় খুব সংকীর্ণতার জীবন তাকে সংকীর্ণতা নিয়ে জীবন যাপন করতে হয় খুশহালি তার মধ্যে থাকে না আর কাল কিয়ামতের দিনে ময়দানে মাহশরে আল্লাহ পাক যখন তাকে তুলবেন অন্ধ অবস্থায় তুলবেন আল্লাহ পাকের জিকির থেকে যারা গাফিল থাকে তাদের জীবনটা হবে সংকীর্ণতার জীবন আর কিয়ামতের দিনে অন্ধ করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তুলবেন সেই জন্য আমাদের সকলের দরকার আল্লাহ পাকের জিকিরের মধ্যে মশগুল থাকা অবশ্য এইখানে এই একসঙ্গে বসে জিকির করাটাই আসল জিকির এছাড়া আর কোনো জিকির নাই এটা নয় জিকিরের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাচ্ছেন সাবআতুন ইয়াযুল্লুহুমুল্লাহু ফি জিল্লিহি ইয়াওমা লা জিল্লা ইল্লা জিল্লুহু
হাদিসটা বড় হাদিস, আমি যেটা দরকার ছোট্ট করে সেটা বলছি। রাসূল বলছেন কাল কিয়ামতের দিনে ময়দানে মাহশারে মানুষের অবস্থা এমন হবে, আমরা সকলেই জানি, শুনেছি, ওয়াজ নসিহতের মধ্যে শুনেছি যে এই সূর্য অতি সন্নিকটে আসবে, মানুষের শরীর থেকে ঘাম ঝরে ঝরে তার আমল অনুযায়ী কারোর পায়ের গাঁট পর্যন্ত ঘামে ডুবে থাকবে, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত, কারো গলা পর্যন্ত, আবার কারো লাগাম পর্যন্ত ঘামে ডুবে থাকবে। ওই রকম অবস্থায় রাসূল জানাচ্ছেন কয়েক দল মানুষকে আল্লাহ পাক আরশের ছায়া দান করবেন। তার মধ্যে একটা হলো রাজুলুন যাকারাল্লাহ খালিয়ান ফাফাজাত আইনাহু, ওই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি নির্জনে বসে বসে, একাকী বসে বসে আল্লাহ পাকের জিকির করে, আর আল্লাহ পাকের জিকির করতে করতে কখনো আল্লাহ পাকের মুহাব্বতে, আবার কখনো আল্লাহ পাকের ভয়ে তার চোখ দিয়ে পানি বের হয়। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাচ্ছেন ওই জিকিরকারী ব্যক্তিকে কাল কিয়ামতের দিনে ময়দানে মাহশারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, যেদিন আল্লাহ পাকের রহমতের ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই দিনে ওই জিকিরকারী বান্দাকে আরশের ছায়া দান করবেন। সুবহানাল্লাহ। তো এই সমস্ত ফায়দার দিকে খেয়াল করে আমরা একটু এই জিকিরের মজলিস করে থাকি। এই একসঙ্গে মিলে সম্মিলিতভাবে জিকিরের মজলিস করার একটা মস্ত বড় ফায়দা হলো এইখান থেকে আমরা জিকির কিছু শিখতে পারি। তালিমে জিকির, এইভাবে জিকির করতে হয়, এরকম শেখা যায়। সেই জন্যই এই মজলিস আকারে এই জিকিরগুলো করতে হয়। তো যাই হোক, অল্প সময় একটু জিকিরের মজলিস করা হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে গুনাহ ছাড়া মানুষ নাই। প্রত্যেক আদম সন্তানের গুনাহ আছে, সেই গুনাহ থেকে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করতে হবে। আল্লাহ পাক জানেন আমার বান্দারা এই পৃথিবীতে এসে তারা গুনাহ করবে, তাদের অনেক গুনাহ হয়ে যাবে, কিন্তু সেই গুনার প্রতিকার কিভাবে হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এটাও আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ওমাইয়া আমাল সুআন আও ইয়াজলিম নাফসাহু সুম্মা ইস্তাগফিরিল্লাহ ইয়াজিদিল্লাহ গফুরুর রহিমা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, আমার বান্দারা যখন গুনাহ করে ফেলে, অন্যায় করে ফেলে, অন্যায় করার পরে, গুনাহ করার পরে গুনাহকে গুনাহ মনে করে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে যখন মাফ চাই, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার গুনাহগুলোকে মাফ করে দিই। আল্লাহ পাকের বান্দা বান্দিরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন গুনাহ মাফের অনেক সুযোগ করে দিয়েছেন। তো আমরা অল্প কিছুক্ষণ একটু তওবার জিকির করব, তওবার সবক আমরা একটু করব। তো সকলে, হ্যাঁ, এই জিকির করার আগে একটা কথা মনে রাখতে হবে, এই জিকিরের ফায়দা পাওয়ার জন্য এবং একাগ্রতা আনার জন্য একটু নিয়াত করে বসতে হয়। যারা পিরানে তরিকাত হযরতদের হাতে বায়াত হয়েছেন তারা সেই পিরানে তরিকাতদের কলবের ওসিলা দিয়ে নিয়ত করবেন, আর যারা পিরানে তরিকাতদের হাতে বায়াত হননি মুজাদ্দিদ জামান দাদা হুজুর কিবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহির কলবের ওসিলা দিয়ে নিয়ত করবেন। সকলে আমার সঙ্গে নিয়ত করুন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি আমার কলবের দিকে মুতাওয়াজ্জা আছি। আমার কলব জনাব ইসলাম কিবলা দাদা ইসলাম কিবলার কলবের ওসিলা হয়ে আল্লাহ পাকের আরশ পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জা আছে। আল্লাহ পাকের আরশ পাক হইতে হাকিকতে তওবার ফয়েজ আমার কলবে আসুক। জীবনের গুনার কথা খেয়াল করে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করুন, মনে মনে করুন সারা জিন্দেগিতে অনেক গুনাহ করেছি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন আমাদের গুনাহকে মাফ করে দেন। মাঝে মাঝে পড়ুন, রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা
لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين মানের দিকে খেয়াল করবেন আয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমি সারা জীবনে অনেক গুনাহ করে ফেলেছি আল্লাহ গুনাহ করে করে নফসের উপরে জুলুম করেছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনি আমার জিন্দেগীর গুনাহকে maaf করে দিন দয়াময় রব্বুল আলামিন আপনি যদি আমার গুনাহকে maaf না করেন আমি যে ধ্বংস হয়ে যাব বরবাদ হয়ে যাব আয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার জিন্দেগীর গুনাহকে আপনি maaf করে দিন রব্বানা ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কে আর হযরত হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কে সৃষ্টি করে জান্নাতের মধ্যে থাকতে দিলেন এই কথা আমরা সকলে জানি অবশেষে হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আর হাওয়া আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহ পাকের ওই নিষিদ্ধ গাছের ফল শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে খেয়ে নিলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের আব্বা আম্মাকে অর্থাৎ আদম আলাইহিস সালাম কে আর হাওয়া আলাইহিস সালাম কে এই পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন আর নামাবার সময় বলে দিলেন ওয়া আদম তুমি আমার কাছে গুনার মাফ চাইবে কি বলে মাফ চাইবে আমি আল্লাহ শিখিয়ে দিচ্ছি রব্বানা ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين গুনাহ থেকে কেমন করে মাফ চাইতে হয় কি বলে মাফ চাইতে হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন শিখিয়ে দিলেন বান্দা তুমি এইভাবে গুনার মাফি চাও আয় আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমি আমার জিন্দেগিতে অনেক গুনাহ করে ফেলেছি আল্লাহ আপনি আমাকে maaf করে দিন রব্বুল আলামিন আল্লাহ আপনি যদি আমাকে maaf না করেন ক্ষমা না করেন আমি যে ধ্বংস হয়ে যাব বরবাদ হয়ে যাব আয় আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনি আমাকে maaf করে দিন রব্বানা ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমি আমার কলবের দিকে মুতাওয়াজ্জা আছি আমার কলব জনাব ইসলাম কিবলা দাদা ইসলাম কিবলার কলবের ওসিলা হয়ে আল্লাহ পাকের জাত পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জা আছে আল্লাহ পাকের জাত পাক হইতে আল্লাহ আল্লাহ জিকিরের ফয়েজ আমার কলবে আসুক মুহাব্বতের সঙ্গে পড়ুন আল্লাহ 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 Allah 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 আল্লাহ পাকের বান্দা বান্দিরা যখন আল্লাহ পাকের জিকির আজকার করে আল্লাহ পাককে ডাকতে থাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন ও আমার ফেরেশতারা দেখো দেখো আমার বান্দা বান্দিরা কেমন আমাকে ডাকে তোমরা একদিন বলেছিলে না আয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আতাজআলু ফিহা মান ইউফসিদু ফিহা ওয়া ইয়াসফিকু দিমাআ আয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনি এই পৃথিবীতে মানুষকে পাঠাবেন না
তারা এই পৃথিবীতে গিয়ে আপনাকে ভুলে যাবে, আপনার অবাধ্য তারা হবে, আপনার কথা তাদের খেয়াল থাকবে না। আয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, এই পৃথিবীতে আপনি মানুষকে পাঠাবেন না। ও আমার ফেরেশতারা, দেখো দেখো আমার বান্দা বান্দিরা আমাকে ভুলে যায়নি। আমি যে তাদের মাবুদ, আমি যে তাদের রব, আমি যে তাদের প্রভু, আমি আল্লাহকে তারা ভুলে যায়নি। দেখো দেখো তারা কেমন আমার নামের জিকির করে মুহাব্বতের সঙ্গে। আল্লাহ 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 পাক রব্বুল আলামিন বলেন, বান্দারা উদউনি আস্তাজিব লাকুম, ও আমার বান্দা বান্দিরা তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকের সাড়া দেব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, উদউনি আস্তাজিব লাকুম, বান্দা বান্দিরা তোমরা আমাকে ডাকতে থাকো, আমি তোমাদের ডাকের সাড়া দেব। আমরা দেখতে পাই যখন বাচ্চা ছেলেরা মা মা বলে ডাকতে থাকে, বারবার মা মা বলে যখন কাঁদতে থাকে, ওই মা থাকতে পারে না, ছুটে এসে তাকে কোলে তুলে নেয়। ওই বাচ্চা ছেলে যখন মায়ের কথা ভুলে গিয়ে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে থাকে, খেলতে খেলতে মায়ের কথা ভুলে যায়। ওই খেলতে খেলতে যখন মায়ের কথা তার মনে এসে যায়, ওই ধুলো মাখা কাদা মাখা অবস্থায় ছুটে এসে মা মা বলে যখন ডাকতে থাকে, এমন কোন নিষ্ঠুর মা নাই যে মা ওই বাচ্চাকে কোলে না তুলে নিয়ে পারে। আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার বান্দা বান্দীদেরকে ওই মায়ের থেকে হাজার হাজার গুণে ভালোবাসেন। আল্লাহ পাকের বান্দা বান্দীরা যখন আল্লাহ পাকের মুতাবাররাক নামের জিকির আজকার করে আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাকতে থাকে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই বান্দা বান্দীদেরকে তার কুদরতে কোলে আশ্রয় দেন। মুহাব্বতের সঙ্গে বলুন আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি আমার কলবের দিকে মুতাওয়াজ্জা আছি। আমার কলব জনাব ঈশ্বর কিবলা দাদা ঈশ্বর কিবলার কলবের ওসিলা হয়ে আল্লাহ পাকের জাত পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জা আছে। আল্লাহ পাকের জাত পাক হইতে নফি ইসবাতের জিকিরের ফয়েজ আমার কলবে আসুক। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানের দিকে খেয়াল করবেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন অল্প কিছুক্ষণ হলেও তার মোতাবারক নামের জিকির আজকার আল্লাহ পাক করালেন। আমরা অভ্যাস রাখবো ইনশাআল্লাহ এরকম চলতে ফিরতে আল্লাহ পাকের মোতাবারক নামের জিকির, বিশেষ করে কালমা শরীফের জিকির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এমন মোতাবারক কালেমা আপনি যে কোনো মুহূর্তে পড়বেন সওয়াব হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। আমি সকলকে ছোট্ট ছোট্ট দু একটি আমলের কথা বলবো। সকলে নামাজ আমরা পড়ি, অজু করি, অজু করার পরে বিভিন্ন রকম দোয়া আছে, কেউ কিছু পড়তে না পারলেও সকলে কালেমা শাহাদাত পড়বেন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। নামাজের পরে, ফরজ নামাজের পরে পড়ার দোয়া অনেক আছে। আয়াতুল কুরসি যাদের মুখস্থ আছে পড়বেন, মুখস্থ যাদের নাই মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন, বহু ফজিলত। আয়াতুল কুরসি নামাজের পরে পড়বেন, ওযুর পরে কালেমা শাহাদাত পড়বেন। আর মেসওয়াক করার অভ্যাস রাখতে হবে, দাঁতন করার, মেসওয়াক করার বহু ফায়দা। 70টি রোগের শেফা আছে ওই মেসওয়াকের মধ্যে, দাঁতনের মধ্যে। আর একটা বড় ফায়দা হলো এই মেসওয়াক করা অভ্যাস যদি থাকে, মওতের সময় কলমা নসিব হবে ইনশাআল্লাহ। রাসূল বলছেন যার শেষ কথাটা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ফাদাখালাল জান্নাহ, যার শেষ কথাটা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে ব্যক্তি জান্নাতি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওই জন্যে যার মওত হয়ে যাবে, মওতের বিছানায় শুয়ে আছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মওত হয়ে যাবে, তাকে একটু চেষ্টা করানো যেন কলমা শরীফ পড়তে পারে। তুমি একটু কলমা পড়ো এই রকম বলার দরকার নেই, তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কলমের শাহাদাত পড়তে হয়, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে হয়, কলমা শরীফ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ যদি একবার সে পড়ে নেয় আর তাকে কোনো রকম বিরক্ত না করে, সে যেন ওই অবস্থায় যদি তার মওত হয়ে যায়, রাসূলের হাদিস অনুযায়ী রাসূল বলছেন ফাদাখালাল জান্নাহ, সে ব্যক্তি জান্নাতি। তাহলে এই কালমা শরীফের জিকির, কালেমা শরীফ পড়ার অনুশীলন যদি আমাদের মধ্যে থাকে, ইনশাআল্লাহ আমরা আশা করতে পারি মওতের সময় কালেমা নসিব হবে। সকলে বলুন ইনশাআল্লাহ। এই এত করে কালেমা শরীফ পড়ার উদ্দেশ্যটা কি? এমনি আমরা সকলেই জানি যে মানুষ যেমন ধরুন কেউ ঠক্কর খেয়ে পড়ে গেল, পড়ে যাবার পরে কেউ বলছে বাবারে, কেউ বলছে মা গো, আবার কেউ বলছে আল্লাহ গো, আবার কেউ বলছে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। যার যেরকম অভ্যাস সে কিন্তু সেরকম বলবে। মওতের সময়টা এত কঠিন সময়, যে সময় শয়তান চাইবে এ যেন কোনো রকমের কলমা পড়তে না পারে। সেই জন্যে বেশি বেশি করে কালেমা শরীফের তালকিন, বেশি বেশি করে কালেমা শরীফের জিকির করলে ওই কঠিন সময়, মওতের সময় ইনশাআল্লাহ আশা করা যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কালেমা নসিব করবেন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। সকলে একবার সূরা ফাতিহা শরীফ, 3 বার কুল হুয়াল্লাহ শরীফ, 3 বার দুরূদ শরীফ পড়ুন। একটু সকলে মিলে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করব। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার দোয়া ইউনুস পড়বেন। আমাদের পাড়ায়, আমাদের গ্রামে বেশ কয়েকজন শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে ভুগছেন। আমরা সকলেই অসুস্থ, কিন্তু কঠিন বিমারের মধ্যে কয়েকজন আছে, 4-5 জন এরকম কঠিন বিমারে ভুগছে, তাদের জন্য একটু দোয়া করব। সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও যারা
রোগী অসুস্থ আছেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদের সকলকে যেন শিফায়ে আজেলা দান করেন, তার জন্য আল্লাহ পাকের দ্বারা একটু দোয়া করব। সকলে একটু দোয়া ইউজ করবেন আর সূরা ফাতিহা শরীফ ইখলাসের দরুদ শরীফ পড়ুন। দোয়া ইউনুস, লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন। লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন। লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন। লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন। মুহাম্মাদের সঙ্গে দরুদ শরীফ পড়ুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم تقبل منا صلاتنا ودعاءنا واستغفارنا وتلاوتنا كلها بوسيلة سيدنا حبيبك سيد المرسلين. أي مدر مولا، أي مدر خالق، أي مدر مالك، أي مدر الله। আল্লাহ আমরা বড় গুনাহগার বান্দা বান্দি, আয় আল্লাহ গুনার বোঝা মাথায় নিয়ে আপনার শাহী দরবারে হাত তুলেছি। আল্লাহ দয়াময় মেহেরবানি করে আমাদের সকলের তামাম জিন্দেগির ছোট বড় সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দিন আল্লাহ। আয় আল্লাহ রব্বুল আলামিন, আমরা জেনে না জেনে অনেক গুনাহ করে ফেলেছি আল্লাহ। এমন গুনাহ করেছি আল্লাহ যেগুলো স্মরণ করতে লজ্জা হয় মাবুদ। আয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আপনি এত বড় মেহেরবান দয়ালু আল্লাহ, আমাদের ওই সমস্ত বড় বড় গুনাহগুলোকে আপনি লুকিয়ে রেখে দিয়েছেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ মেহেরবানি করে রহমত করে যখন লুকিয়ে রাখলেন, আয় আল্লাহ মেহেরবানি করে লুকিয়ে লুকিয়ে মাফ করে দেবেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ কাল কিয়ামতের দিনে ময়দানে মাহশরে ওই সমস্ত গুনাহগুলো দেখে আমরা যেন লজ্জিত না হই আল্লাহ, তার আগে আমাদের জিন্দেগির গুনাহগুলোকে মাফ করে দেবেন আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে মাফ করে দিন, আমাদের সকলের বাপ মাদেরকে মাফ করে দিন, আমাদের আহলিয়াদের মাফ করে দিন, আমাদের আওলাদ সন্তান সন্ততিদের মাফ করে দিন। আয় আল্লাহ আমার নবীর গুনাহগার উম্মতগুলোকে মাফ করে দিন আল্লাহ। আল্লাহ খাস করে যে সমস্ত গুনাহগার বান্দা বান্দিরা আযাবুল কবরের মধ্যে গ্রেফতার হয়ে আছেন আল্লাহ, আল্লাহ ওদের জন্য আপনার দরবারে ফরিয়াদ জানাই আল্লাহ, ওদেরকে মাফ করে দিন, ওদের আযাবুল কবর থেকে নাজাত দান করুন আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের মধ্যে এমন মানুষ আপনার দরবারে হাত তুলেছেন যার আব্বা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ কারো জন্ম দুঃখিনী মা আর দুনিয়ায় নাই, দয়াময় মেহেরবানি করে ওই সমস্ত আব্বা আম্মাদের কবরগুলোকে বেহেশতের বাগান করে দেবেন আল্লাহ, আযাবুল কবর থেকে নাজাত দান করবেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ এছাড়া কারো ছেলে চলে গেছে, কারো মেয়ে চলে গেছে, কারো বিবি চলে গেছে, কারো স্বামী চলে গেছে আল্লাহ। আয় আল্লাহ সকলের জন্য আপনার দরবারে ফরিয়াদ জানাই আল্লাহ। আয় আল্লাহ সকলকে মাফ করে দিন, ওদের আযাবুল কবর থেকে নাজাত দান করুন আল্লাহ। দয়াময় রব্বুল আলামিন ওদের কবরগুলোকে বেহেশতের বাগান করে দিন আল্লাহ। আয় আল্লাহ কবরগুলোকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিন আল্লাহ।
দয়াময় মাহবুব রব্বুল আলামিন, আল্লাহ আমরা সকলেই অসুস্থ আল্লাহ, আমাদের সকলকে শেফায়ে আজেলা দান করুন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, এই মুহূর্তে কত মানুষ আয় আল্লাহ হাসপাতালের বেডে শুয়ে কাতরাচ্ছে আল্লাহ। আয় আল্লাহ, কত মানুষ মওতের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে আল্লাহ। দয়াময় খোদা গো, ওদেরকে আসানি দান করুন, ঈমান ইজ্জতের সঙ্গে সকলের মওত দান করবেন আল্লাহ। মাহবুব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আয় আল্লাহ আমাদের এই পাড়ায়, আমাদের এই বস্তিতে, আমাদের গ্রামে আয় আল্লাহ কতগুলো মানুষ আল্লাহ কঠিন রোগে ভুগছে আল্লাহ। দয়াময় রব্বুল আলামিন, আপনার দরবারে ফরিয়াদ জানাই আল্লাহ, ওদের পেরেশানিকে দূর করে দিন। আয় আল্লাহ, শেফায়ে আজেলা দান করুন আল্লাহ। মাহবুব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, শান্তির সঙ্গে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ। দয়াময় রব্বুল আলামিন, আপনার বান্দা বান্দিরা আপনার দরবারে হাত তুলে কে কি বলতে চায় আপনি জানেন মাহবুব। দয়াময় রব্বুল আলামিন, প্রত্যেকের দিলের চাহাতকে আপনি পুরা করে দিন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, আমাদের ছেলে মেয়েরা যারা বাইরে পড়ে আছে আল্লাহ, তাদের সকলের জান মাল ইজ্জত আবরুকে হেফাজত করবেন আল্লাহ। দিনদারির সঙ্গে জিন্দেগি বসর করার তৌফিক দান করবেন আল্লাহ। রুজি রোজগারের রহমত ও বরকত এনায়েত করবেন আল্লাহ। দয়াময় রব্বুল আলামিন, আয় আল্লাহ, আমাদের একজনও যেন বেঈমান হয়ে মারা না যায় আল্লাহ। ঈমান ইজ্জতের সঙ্গে আসানির সঙ্গে মওত দেবেন আল্লাহ। আযাবুল মওত, আযাবুল কবর, আযাবুল হাশর, আযাবুল জাহান্নাম থেকে সকলকে নাজাত দেবেন আল্লাহ। মাহবুব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, এই পাক মজলিস মুনাকিদ করতে গিয়ে যারা সকলে মিলে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ, শ্রম দিয়ে আয় আল্লাহ, টাকা পয়সা দিয়ে, সময় দিয়ে আয় আল্লাহ এই পাক মজলিস কায়েম করেছেন আল্লাহ, তাদের সকলের জান মাল ইজ্জত আবরুকে হেফাজত করবেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, আমাদের এই পাক জিকিরের মজলিসকে আমাদের সকলের জন্য কাল কিয়ামতের দিনে নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দেবেন আল্লাহ। দয়াময় রব্বুল আলামিন, আপনার বান্দা বান্দীদের নিয়ে আমি গুনাহগার আপনার দরবারে হাত তুলে আমিন আমিন করছি আল্লাহ। কাল কিয়ামতের দিনে ময়দানে মাহশরে একসঙ্গে জান্নাতে যাবার তৌফিক দান করবেন আল্লাহ। আল্লাহুম্মা গফির লানা ওয়া লিইখওয়ানিনা আল্লাযীনা সাবাকুনা বিল ঈমান ওয়া লা তাজআল ফী কুলুবিনা غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم افتحنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا فإنك غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 بحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ওটাউটি করবেন না, সকলে বসুন। যারা এখন আশেপাশে ঘোরাফেরা করছেন, ঘোরাফেরা না করে পাক মজলিসে চলে আসুন। উলামায়ে কেরাম হযরতরা একের পর এক আসবেন, ওয়াজ নসিহত করবেন। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার।